Both are the directors of Matslab, the profession. आज है ना वो शटरिंग वाला रहा उधर One. How did you get your initial projects? 12 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ರೀಸನ್ಗೆ ಅಂದರೆ It seems very fascinating from the outside that they are making cross togethers in revenue. ವಾಸ್ ನೋ ಒನ್, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಥಿಂಗ್. Companies who handle 200 for 30 projects anta. How are they doing it? And what is the difference between them and you guys? ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಲಮ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. for breakfast now. बात 1 लाख बन को दे रही तुम्हें. Don't you feel this is like too boring because we have been doing the same thing from morning? Good morning. This vlog is going to be different and special because today we are going to spend a day in their life where we are going to spend a day with the founders of a construction company who are making cross together in revenue per year. Good morning. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. आज है ना वो शटरिंग वाला रहा उधर वो शटरिंग आके स्टेयरकेस रेडी. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರಿ ರಾತ್ರಿ? ನಾನು 11 ಮಲ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. See both of their eyes, they still sleep. We have Chintan and we have Sam. Both are the directors of Matslab. So what's the plan for today? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ನಾವೀಗ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಒಂದೊಂದು ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಕಾಲಮ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. So Sam, why did you choose civil as a profession? Was it out of your curiosity? Was it out of your passion? Or was it out of your parents' pressure? What was the reason? No, it was my passion. Actually, when I was studying in my intern, I was looking out researching on the education purpose of doing some other courses. Then I came to know the builder field where we directly involved in the construction and we do a lot of things than other engineering. So it looks like real engineering, real tech. So I selected civil. Then I started my career. So before actually forming the company, Matslab, what were you doing? So basically I was an interior engineer before. After that I shifted to construction. I was a civil engineer. Then I worked as a project manager for a company. By project manager, you mean you were managing construction projects? Yeah, residential construction project. And it was here in Mysore or Bangalore? It was in Bangalore. And right now you are delivering projects in Mysore. Yeah, Mysore as well as Bangalore. So what other parts of Karnataka have you covered in terms of delivering projects? Majorly we have covered Bangalore, Mysore, Madikeri, Doddaballapura. And Chintan, this is for you. How did you get your initial projects when you started the company? Was it out of your connection? Was it out of some marketing? No. How do people get their first project? For the first project, as me and Sam, we had started the company for slab. So there was no one, we had nothing. So we were there in Bangalore. We were searching for like ground floor homes. So who would like to construct for first and second floor. So it's just like in renovation. We had done small works. By doing that, all those small works, piece works, we call it piece works, got the connections there. From there, we moved on. So somebody believed us and gave their first project. Because there's always someone who believes in you to give your first project, which acts as your portfolio as well. In which year did you both pass out from your colleges? Did you guys do engineering? Yeah. What was it? Engineering. Both of you have done engineering. Yeah, both of us. And the year of pass out? 2021. 2021. We are going to a site in Mysore. How's the difference? What's the difference between delivering Bangalore projects and Mysore projects with respect to client mentality, with respect to travel time? What's the major difference? So client mentality totally different. So Mysore majorly they construct for their own use. So Bangalore ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಔಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. And the second thing is time, travel time. So we take 30 minutes to cover a distance in Mysore. That is why we take almost 1.5 hours in Bangalore. And the third thing, the condition, site conditions, the soil is totally different from Bangalore to Mysore. Bangalore is totally different soil we have. In Mysore we have total complete rock soil. The soil condition varies. The next thing is material. The costing of the material, a lot of difference. Even the labors, the behavior of the labors, the transport charges, everything is totally different from Bangalore to Mysore. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಸೂರು ಮೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿರೋದಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾವೊಂದು 15-20 ಟೈಮ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಓನರ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನಿದ್ರು ಫೋನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಇಮೇಲ್ಸ್, ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್
ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೈಸೂರು ಆಗಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇ ಟೇಕ್ ದ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾಗ ಬಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೀ, ಬಂದು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೈಟಿಗೆ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಪ್ರಿಫರ್? ವಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೈಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಮನೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವಿವಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಕೆಂಗೇರಿಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಾಗ್ಲೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್, ಒನ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ USA. ಸೊ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೀ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲಿಟಲ್ ಟಫ್, ಯಾಕಂದರೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ನಮಗೆ ನೈಟ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ 5 o'clock 6 o'clock ಆದಾಗ ನಮಗೆ ನೈಟ್ 11-12 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಕೂತು ಏನೇ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಕ್ಲೈಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟಚ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಬಾರ್ಬೆಂಡ್ರ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಲೇಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಲೇಕ್ ಬಂದು ಒಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಲೇಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸನ್, ಟ್ರೀ ಶೇಡು, ದ ರೋಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ದ ಲುಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಾತ್, ವಾಕ್ ವೇ ಟೋಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂಥರ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಜನ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಡೂ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇರೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಚಬಲ್, ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ We have come to the first site to look at the progress. So Sam, why have we come to the first site? What are we going to do here? Today we are doing marking, column marking. We'll start with the marking work. We'll do some basic checkings. So before the construction process, we have to do the checkings. The boundary should not cross the owner's land. It should be within his boundary. That's one of the important aspects before you build it. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಪಕ್ಕದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೂಟಿಂಗ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂಗಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಆಗಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಥರ ಫೂಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿತೌಟ್ ಶಟ್ರಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಸೈಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. So these are all the minute problems. ಹೌದು, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೂಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಫೂಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಈ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ. Eccentric, what is eccentric? ಎಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಫೂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೂಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಫೂಟಿಂಗ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಐಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೂಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 20-30 ತುಂಬ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. 1 feet ನಮ್ಮದು ಮಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದರೆ ಮೇಲೆಗಡೆ ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನು ನಾವು ಪ್ಲಿಂತ್ ಬೀಮು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬೀಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಅದನ್ನು ಚಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ದಂಗೆ, ಅವ್ರ ಫೂಟಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಚಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ But then what is the dimension of this site? 20/30 Okay. ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್. We are doing G+1 DOF duplex. Generally, east facing sites are worth more than the other facing sites. Ante. Is it true or is it false? ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ವಾಸ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಸ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ what ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕುಬೇರ ಮೂಲ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎ ಟಾಯ್ಲೆಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ವಾಸ್ತು ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ವೆಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಟೋಟಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ನಮಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೂ ಎವರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾನೇ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಸ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಸೈಡ್ ಬೈಯರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ವಿ ಪ್ರಿಫರ್ ದೆಮ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಈಸ್ಟ್ ಆರ್ ನಾರ್ತ್ ಫೇಸಿಂಗ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್. ಮೋರ್ ಪ್ರಿಫರಬಲ್ ಬಂದು ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸ್, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಫಾರ್ ದ ವಾಸ್ತು ಥಿಂಗ್. east facing, you mean facing of the main door? See, this is the east, the plot facing of the plot. The road should be in the east. West facing ಇದ್ದಾಗ ಈಸ್ಟ್ ಮುಂದೆಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವಾಗ ನಾರ್ತ್ ಫೇಸಿಂಗ್ಗೆ ಡೋರ್ ಇಕ್ತಾರೆ.
ನಾರ್ತ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಜಾ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಂಡೆಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಸೈಟ್ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ದಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್? ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ನಾವು 6 months ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. 2030 ಸೈಟಿಗೆ. ಹೌದು ನಮ್ಮ 2030 ಸೈಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 12 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ರೀಸನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ 2 ಫೂಟಿಂಗ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು, 3 ಫೂಟಿಂಗ್ಸ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಸೇಮ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಫೂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇದು ದಿಸ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್. ಫೂಟಿಂಗ್ ಓಕೆ. ದ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫುಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಫುಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಫಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ ಸಾಯಿಲ್, ಲೇಯರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್ 3 feet ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 feet ವರೆಗೂ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ ಸಾಯಿಲ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆಗಡೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದು ಲೇಔಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಲೋ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ದೇನಿದ್ರು ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಡೂ ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಸಾಯಿಲ್ದು. ರಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದು ಆ ಥರ ರಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ, ಗ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ 2.5 feet ಕೆಳಗೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನಮ್ಗೆ ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 2 footings ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 12 10 ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇವಾಗ ಒನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬೋತ್ ಫೂಟಿಂಗ್ಸ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮಳೆ ಬಂತು, ಏನೋ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಯಿತು, ಏನೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಯಿತು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಲೇಬರ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಯಿತು, ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಬಫರ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8:30 ಈಗ. ಜನರಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ? 6:30 will start the work. 6:30. 100%. 6:30 to 6:30 ವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 6:30 to 6:30, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12 hours every day. Yeah. And generally ಈಗ 2030 ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ how many workers will be involved throughout the whole process? So minimum 4. Minimum 4 workers. 2 laborers, 2 helpers and 2 masons. So depend on the stages. Sometimes we need 6 to 8 people. For the slab, for the concreting, we need a gang of 10 to 12 members. So depends on the stages. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ವಿ ಓನ್ಲಿ ನೀಡ್ 3 people. ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬ ಹೆಲ್ಪರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಳ್ದು ಹತ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. These are both the directors on the site. It seems very fascinating from the outside that they are making cross togethers in revenue, but all the things that they go through. I'm trying to bring you the raw and real scenario of building a company, building a construction company in India, and we are gonna go through their whole day, the problems they face. They were just showing me the number of calls they have received yesterday. They are in constant touch with the workers. I'm trying to show you as much raw and real as possible. Step ಮಾಡಬೇಕಾ? ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅದನ್ನ. So lateral ties are 8 mm rod, 8 mm dia, 8 inch center to center spacing. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. And again in the structural drawing total 18 inches of L ತೋರಿಸಿದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ LD 18 inch. Okay, does this change for every different site, every different site? There are some basic thumb rules. 50D, 42D, 40D ಈ ತರ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಅದೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Site ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? What do you carry when you move to site? ಸೈಟಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಸೊ ಮೇಜರ್ಲಿ ಶೂಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಆನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನೇನು ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಚೆಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಟೇಪ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಜರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಸೈಟ್ ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಟಿಗೆ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಲೆವೆಲ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಆ್ಯಂಗಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So Chintan, ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಡೀತಿದೆ, you have come here. Both the directors of the company are here. You come to the ground, you do the work. How many projects can you humanly handle at a time? ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನಾವು 8 to 10 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಏನು ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್
ಅವ್ರು ಬರೋದು 9:30 ಆಗುತ್ತೆ, 10 o'clock ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 6 o'clock ಎಲ್ಲ ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 6 o'clock 6:30 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶುರು ಆದರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ 6:30 ತನಕ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಯಾರು ಬರೋದು? ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಏನಕ್ಕೆ 8 to 10 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ 5 to 5 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈಚ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವರ್ಕ್ಮೆನ್ಶಿಪ್ ಆಗಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ 200 for 30 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಹೌ ಆರ್ ದೇ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಗೈಸ್? ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಬಿಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಮಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಯಾವ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನಾಗಲಿ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರಾಗಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್. ಬಟ್ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಓನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಸೈಟ್ ಜೊತೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಇವಾಗ 200 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ 300 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ದ ಓನರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೋ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸೈನ್ ಹಾಕೋಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ಟು ದೇ ನಾಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಏನಾಗಲಿ. ಸಮ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಮೈಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ನಾನು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್, ನನಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಕೀಪ್ ಅನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಮೇಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ಹೌಸ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಮೇಸ್ತ್ರಿನೂ ಇಡಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಗೋ ಟು ಅವರ್ ಸೈಟ್, ದೇ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೇಬರ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಲೇಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಅಂದಾಗ 4 to 6 ಪೀಪಲ್ನ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿ ಫೇಕ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ಗೆ ವಿತಿನ್ 2-3 ವೀಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಏನೋ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಓನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಇವರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ? ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಇದ್ರಲ್ಲಂತೂ ಸಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಹಚ್ಚಲ್ಲ, ಅವರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲೇನು ತೊಂದರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬಿಕೆ ಐತಿ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಇರೋ ಇಬ್ರು? ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಥರ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಲೇಬರ್ಸೇ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಏನೂ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಕೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. So just to translate what he just said, because majority of you may not understand Kannada, what he just said that there is no way they are gonna tell the laborers to save the cement or do some kind of work which is not good for the people who are actually building. About the company, the people who are working in the company are the best ones to tell. So we have heard from the person who is working. He is working with them for last 2 to 3 years. कितने महीने से काम कर रहे हो आप इधर? 5 महीने से. कैसा है ओनर वगैरह सब, ये लोग सही है? अच्छा है ಸರ್. अच्छा है. ಇಂತು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ? ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಈಗ ಕೆಲಸ? ಏನಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಅದೇ ಮಸಾಲನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮೋಟರ್. ಸೊ ಆ ಮೋಟರ್ನ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೇಲಿಂದ ತೂಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ABCDEF ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, 1 2 3 4 5 6 ಅಂತ ಈ ಗ್ರಿಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರಿಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಲಮ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಬರೀ ಲೇಬರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 o'clock ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಟ್ಕೋ ಇತ್ತ ಕೊಡಿ. ಇದಿಲ್ವಾ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಲ್ವಾ? ಮೂಲೆ ಮಟ್ಟ ಚಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ. ಟೇಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕಡೆ? ಈಗ ಔಟರ್ ಇಂದ ಸರ್ ನೀವು 3 ಇಂಚ್ ಬಿಟ್ಟು 3 ಇಂಚ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ಮೆಟ್ರಲ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು. ಆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಈ ಗಾಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಆ ಗಾಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. We have come for breakfast now. Got the breakfast. ನೀವು ಕನ್ನಡದಿಂದನೇ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ हिमायून हफ्ते को नहीं हुआ तो मैं क्या करना म्हणजे वो बोलो बात करो ने क्या बात 1 लाख बंद को दे रही तुम्हें चिंतन ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 1000 रुको हिमान बोलो हिमान कितने लाख बंद को देनी तुम्हें अब म्हणजे हफ्ते को तुम्हें काम फिनिश. It's 12 p.m. and I'm inside the car because I don't have the experience of being exposed to sun all day long, but still the site marking is going on. Let's go check out what they're doing. There is some work going on here as well. Don't you feel this is like too boring because we have been doing the same thing from morning? Do you feel bored at times or is it like part of the job? It's a part of the job. Most important thing in the basement, if you misalign even a single column, the whole house will be misaligned. It will be not in a straight line. PMC ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ 30-40 built up farm house. And what is the total area? 2.5 acre farm. It's a 2.5 acres farm. Meals ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.